Hi students, welcome to Easy Chemistry by Harita. Today I want to teach you a lesson chemical bonding. Chemical bonding. I want to teach you a lesson. The name is chemical bonding as a cute story. For example, there is a guy and there is a girl. Girl is so cute. There is a guy. They are far away to each other. There is no reaction between them, but they are coming close to each other. They are coming close to each other, girl and boy. Some force of attraction is happened between them. Some days are moving on. There is a strong bond happened between them. That is called love in human beings. We saw in movies, మనం మూవీస్లో చూస్తుంటాం కదా, హీరో హీరోయిన్ దూరంగా ఉండేటప్పుడు వారి మధ్య ఎటువంటి అట్రాక్షన్ ఉండదు, బట్ దే ఆర్ కమింగ్ క్లోజ్ టు ఈచ్ అదర్ ఇన్ బస్ స్టాండ్ ఆర్ ఇన్ ఎ పార్క్. Some force of attraction is happened between them and they fall in love. It is applicable to atoms also. For example, atom A. This is atom A and atom B. There is an atom B. They are far away to each other. There is no attraction or repulsion between them. Any reaction, there is not happened any reaction. But they are coming close to each other. They are coming close to each other. Some force of attraction happened between them and they combine very close, form a molecule, AB molecule. Why atoms are individually they are not happy, and why they are coming close to form a molecule getting happy? All these are explained in this lesson. Before starting this lesson, there is what is chemical bond? Chemical bond అంటే ఏంటి ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. Chemical bond. The force of attraction that holds between two different atoms or two different ions is called chemical bond. The force of attraction between two atoms or two ions which holds to each other form a molecule is called chemical bond. How the atoms combine to form molecule, why they combined, all are explained to scientists. They are named Lewis and Cosell. They are explained a theory, that is Lewis Cosell theory.
They gave satisfactory theory how the atoms combine to form a molecule. They explained atom is divided into two parts. For example, I take sodium element. Sodium atomic number is 11 and electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6 and 3s1. This is the nucleus and these are all shells. In first shell, 2 electrons are present and second shell, 8 electrons are present. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Third shell, 1 electron is present. What they are tell Lewis cell? Atom can divided into two parts. One is valence shell and another one is kernel. This is the part kernel. Kernel means nucleus and all shells other than valence shell. Nucleus and all shells other than valence shell is called kernel. Kernel అంటే ఏంటి? valence ఎలక్ట్రాన్లు కాకుండా న్యూక్లియస్ అన్ని షెల్స్ ని కలిపి కెర్నల్స్ అంటారు. valence shell అంటే ఏంటి? outer most shell ఏమంటాము? valence shell అంటాము. Only valence shell takes part in the formation of chemical bond. Valence shell electrons are participate in the formation of chemical bond. Only valence shell లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రమే కెమికల్ బాండ్ ఫార్మేషన్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి. లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్స్. Lewis says that only valency electrons are present in the participation of bonding. So, for example, hydrogen atomic number is 1, electronic configuration is 1s1. So, hydrogen దగ్గర ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉండేటట్లు valency ఎలక్ట్రాన్ 1 ఉంది కాబట్టి అలా చూపించారు. నెక్స్ట్ హీలియం అటామిక్ నెంబర్ ఈజ్ 2. సో హీలియం దగ్గర అయితే ఎలా అయినా 2 ఎలక్ట్రాన్లు చూపించవచ్చు లేదా హీలియం దగ్గర 2 ఎలక్ట్రాన్స్. నెక్స్ట్ లిథియం 1s2 2s1 అంటే ఒక్క ఎలక్ట్రాన్ మాత్రమే చూపించాలి. వ్యాలెన్సీ షెల్ ఎన్ని ఉన్నాయి? లిథియం అటామిక్ నెంబర్ ఈజ్ 3, electronic configuration is 1s2 2s1, outermost electronic configuration is 2s1. so outermost electron valence electron మాత్రమే మనం ఇక్కడ చూపించాలి. నెక్స్ట్ బెరీలియం 1s2 2s2 కాబట్టి 2 ఎలక్ట్రాన్లు ఎలా అయినా చూపించవచ్చు లేదా బెరీలియం దగ్గర 2 ఎలక్ట్రాన్స్. నెక్స్ట్ బోరాన్ 1s2 2s2 2p1 సో 2 3 అంటే బోరాన్ చుట్టూరా 3 ఎలక్ట్రాన్స్. నెక్స్ట్ కార్బన్ చుట్టూరా 4 ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలా అయినా చూపించవచ్చు లేదా బాండ్ ఫార్మేషన్ బట్టి ఎలక్ట్రాన్స్ని కార్బన్ చుట్టూరు అడ్జస్ట్ చేయవలసి ఉంటుంది. కార్బన్కి 4 ఎలక్ట్రాన్స్ ఇలా చూపించాలి. నెక్స్ట్ నైట్రోజన్ హ్యావ్ 5 valence electrons 1s2 2s2 2p3. సో మనం నైట్రోజన్ ఎలా చూపించవచ్చు? 1 2 3 4 5 నైట్రోజన్ చుట్టూరా 5 valence ఎలక్ట్రాన్ చూపించాలి. నెక్స్ట్ ఆక్సిజన్ 1s2 2s2 2p4 అంటే 6 valence ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. 1 2 3 4 5 6. Next fluorine have 7 valence electrons 1 2 3 4 5 6 7. In this way we show dot structures. These are all called Lewis dot structures. First we saw ionic bond.
ఎందుకు ఈ లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్స్ రాసుకోవాలంటే వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్ని ఏ విధంగా బాండ్ పార్టిసిపేషన్లో పాల్గొంటున్నాయని చెప్పడం కోసం మనం వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్ని లూయిస్ ఎలిమెంట్స్ చుట్టూరు కూడా మనము ఇండికేట్ చేస్తున్నాం. నియాన్ అటామిక్ నెంబర్ ఈజ్ 10. అంటే ఏంటి 1s2 2s2 2p6 2 8 అంటే నియాన్ చుట్టూరా 8 ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఉంటాయి, వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఇలా 8 ఎలక్ట్రాన్స్ వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే ఆ ఆటమ్ అనేది మోస్ట్ స్టేబుల్గా ఉంటుంది. కాబట్టి అన్ని ఎలిమెంట్స్ వాటి వ్యాలెన్సీ షెల్లో 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండటానికి ట్రై చేస్తాయి. దాన్ని ఏమంటాము? ఆక్టేట్ రూల్ అంటాం. ఆక్టేట్ రూల్. వాట్ ఈజ్ ఆక్టేట్ రూల్? Atoms prefer to have 8 electrons in their outermost orbits, by losing, gaining or sharing electrons. In order to have an octet. Atoms prefer to have 8 electrons in their outermost orbits by losing, gaining or sharing of electrons is called octet rule. అయితే లాస్ అయ్యి కానీ లేదా గెయిన్ అయ్యి కానీ లేదా షేర్ చేసుకొని ఆటమ్స్ వ్యాలెన్స్ షెల్లో 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండడానికి ట్రై చేస్తాయి. దీన్ని ఏమంటాము? ఆక్టేట్ రూల్ అంటాం. ఇలా ఆటమ్స్ వ్యాలెన్స్ షెల్లో 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే ఆ ఆటమ్కి స్టేబిలిటీ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఆటమ్స్ అనేవి వేరియస్ కెమికల్ బాండ్స్లో పార్టిసిపేట్ చేసి స్టేబుల్గా ఉంటాయన్నమాట. వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ కెమికల్ బాండ్స్. ఫస్ట్ ఈజ్ ionic bond. First one is ionic bond. The electrovalent force between two oppositely charged ions is called ionic bond. Before we start ionic bond, I tell you a story. There is a guy. Arranged marriage చూద్దాం. అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్లో అబ్బాయి ఏం చేస్తాడు? అమ్మాయి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తాడు. అప్పుడు ఇద్దరు నచ్చిన తర్వాత ఏమవుతుంది? అబ్బాయి వాళ్ళు అమ్మాయి వాళ్ళకి కొంత పెడతామంటారు, గిఫ్ట్స్ రూపంలో పెడతామంటారు. అలాగే అమ్మాయి వాళ్ళు అబ్బాయిలకి కొంత గిఫ్ట్ రూపంలో ఇస్తామంటారు. అప్పుడు ఏమవుతుంది? వాళ్ళిద్దరి మధ్యన ఒక బాండ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఆ బాండ్ ఏంటి? మ్యారేజ్. అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్లో ఏముంటుంది? అబ్బాయి వాళ్ళు అమ్మాయిలకు కొంత ఇస్తే అమ్మాయి వాళ్ళు అబ్బాయిలు కొంత ఇచ్చి బాండ్ని ఫామ్ చేసుకుంటారు. అలాగే అయానిక్ బాండ్ చూస్తే ఇన్ దిస్ వే అయానిక్ బాండ్ sodium atomic number is 11. Electron configuration is 1s2 2s2 2p6 3s1. సో సోడియం అనేది ఇదంతా దేని కాన్ఫిగరేషను? నియాన్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. నియాన్ ఈజ్ ఏ ఇనర్ట్ గ్యాస్. సో ఇనర్ట్ గ్యాస్ కన్నా ఒక ఎలక్ట్రాను ఎక్కువగా ఉంది. సోడియం ఏం చేస్తుంది? నియాన్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ పొందడానికి రెడీగా ఉంటుంది. అప్పుడు ఏం చేస్తుంది? ఈ వ్యాలెన్స్ షెల్లో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ని లూజ్ అవ్వడానికి రెడీగా ఉంటుంది. వ్యాలెన్స్ షెల్ ఎలక్ట్రాన్లో లూజ్ అయ్యి సోడియము ఎలా మారుతుంది? Na ప్లస్ ఈ మైనస్ ఆ ఎలక్ట్రాన్ని కోల్పోయి Na+గా మారుతుంది. దీన్ని ఏమంటాము? సోడియం క్యాటయాన్ అంటాం. క్లోరిన్ అటామిక్ నెంబర్ ఎంత? 17. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషను 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. ఇది దాని దగ్గరలో ఉన్న ఆర్గాన్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. ఆర్గాన్ అటామిక్ నెంబర్ ఈజ్ 18. ఆర్గాన్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ పొందడం కోసం
ఏ యాటమ్ దగ్గరైనా ఒక ఎలక్ట్రాన్ని తీసుకోవడానికి రెడీగా ఉంటుంది. అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, క్లోరిన్ సోడియం దగ్గర ఎలక్ట్రాన్ని తీసుకొని Cl ప్లస్ E మైనస్ ఈజ్ గివ్స్ రైజ్ టు Cl మైనస్, Na ప్లస్ ఇదేంటిది Cl మైనస్. Na ఏం చేసింది, ఒక ఎలక్ట్రాన్ లూజ్ అయ్యి Na ప్లస్గా మారింది. క్లోరిన్ ఏం చేసింది, ఈ ఎలక్ట్రాన్ని తీసుకొని Cl మైనస్గా మారింది. The oppositely charged ions are combined together by electrostatic forces to form a chemical bond that is called ionic bond. The bond is formed between two oppositely charged ions. Na plus Cl minus is gives rise to NaCl. This is called ionic bond. The electrostatic force of attraction between two oppositely charged ions is called ionic bond. Next, what is ionic bond? Ionic bond. The electrostatic force of attraction between two oppositely charged ions which hold them together. Ions is called ionic bond, or this is also called electrostatic bond. Next, second type of bond, covalent bond. ఇప్పుడు మనము లవ్ మ్యారేజ్ అని చూద్దాం. This is the guy and there is a girl. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఇచ్చిపుచ్చుకోవడాలంటూ ఉండవు, ఓన్లీ షేరింగ్ ఆఫ్ లవ్ ఉంటుంది. అబ్బాయి అమ్మాయికి లవ్ని ప్రపోజ్ చేస్తే అమ్మాయి అబ్బాయికి లవ్ని ప్రపోజ్ చేస్తుంది. దానివల్ల ఒక బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. షేరింగ్ ఆఫ్ బిట్వీన్ టూ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ కాల్డ్ లవ్ మ్యారేజ్. అలాగే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి కోవలెంట్ బాండ్కి వచ్చేసరికి ఏంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైడ్రోజన్ అటామిక్ నెంబర్ ఈజ్ 1, electronic configuration is 1s1. So hydrogen has 1 electron in this valence shell. Another hydrogen atom have 1 electron in the valence shell. ఈ హైడ్రోజన్ ఏంటి, దగ్గరగా ఉన్న డూప్లెట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అయిన హీలియం, ఇనర్ట్ గ్యాస్ ఏంటి హీలియం దగ్గర 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఆ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ పొందడం కోసము హైడ్రోజను ఏదైనా ఒక యాటమ్ ఇస్తే చూస్తుంది, రెడీగా ఉంటుంది హీలియం ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ పొందడం కోసం. ఈ హైడ్రోజన్ ఏం చేస్తుంది, నాకు ఎవరైనా ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇస్తే బాగుండు, ఈ హైడ్రోజను నాకు ఎవరైనా ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇస్తే బాగుండు. అప్పుడు ఏం చేస్తున్నది, అయితే మన ఇద్దరం ఈ 2 ఎలక్ట్రాన్ని షేర్ చేసుకుందాం అని చెప్పి ఈ రెండిటి మధ్యన ఎలక్ట్రాన్స్ని షేర్ చేసుకుంటారు. ఈక్వల్గా షేర్ చేసుకొని H2 మాలిక్యూల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. కోవలెంట్ బాండ్ అంటే ఏంటి, ద షేరింగ్ ఆఫ్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్
the sharing of pair of electrons between two atoms is called covalent bond. We saw another example. For example, chlorine. Chlorine atomic number is 17. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Valence electrons ఎన్ని ఉన్నాయి? 7. Chlorine have 7 valence electrons. అలాగే అనదర్ క్లోరిన్ చూస్తే ఇంకో క్లోరిన్లో కూడా 7 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఈ క్లోరిన్కి ఒక ఎలక్ట్రాన్ వస్తే అవుటర్ మోస్ట్ వ్యాలెన్స్ సెల్లో 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండి ఆర్గాన్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ పొందితే స్టెబిలిటీ వస్తుంది. అలాగే ఈ క్లోరిన్ కూడా అప్పుడు ఏం చేస్తాయి? మన ఇద్దరం ఈ ఎలక్ట్రాన్ని షేర్ చేసుకుందాం. ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఈ క్లోరిన్ షేర్ చేసుకుంటుంది, ఈ ఎలక్ట్రాన్ని ఈ క్లోరిన్ షేర్ చేసుకుంటుంది. షేర్ చేసుకొని ఒక బాండ్ని ఫామ్ చేస్తుంది. దిస్ బాండ్ ఈజ్ కాల్డ్ కోవలెంట్ బాండ్. ఏమవుతుంది? Cl2 మాలిక్యూల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఇన్ Cl2 బిట్వీన్ టూ క్లోరిన్ ఆటమ్స్ ఆర్ బాండెడ్ బై కోవలెంట్ బాండ్. కోవలెంట్ బాండ్ తోటే క్లోరిన్ ఆటమ్స్ బాండ్ అయ్యి క్లోరిన్ మాలిక్యూల్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది.